안녕하세요. 코리안바디입니다. 2021년 3월 19일 금요일 날짜로 텍사스 뉴스와 함께 실업급여 연장 그리고 백신에 관한 현황 역시 알려드리도록 하겠습니다. 2021년 3월 19일 금요일 날짜로 텍사스에 있는 코비드-19 상황입니다. 현재 2,552명의 확진자 수가 보고가 되었고요. 코비드-19으로 의심이 가는 숫자는 843건이 되겠습니다. 그리고 사망자가 158명이 있었습니다. 확진자 숫자는 지난 며칠에 비해서 조금 더 늘어난 숫자입니다. 1일 확진자 동향을 보면서 설명을 드리도록 하겠습니다. 그래프를 보시면요, 확실히 2020년 말, 2021년 초보다는 숫자가 줄어드는 것을 보실 수가 있습니다. 하지만 3월 중순 이후 텍사스를 오픈하고 마스크 의무화를 해제한 후로부터 확진자 숫자가 살짝 늘어났는데요. 조금 더 시간을 두고 보면서 그 추이를 지켜봐야 될 것 같습니다. 텍사스에도 계속해서 백신이 지급되고 있고 백신 접종자 수가 늘어나고 있는데요. 사망자 수치 역시 특정 날짜에 따라서는 이전 날짜보다 더 많이 있을 수도 있고 적을 수도 있는데요. 전체적인 7일 평균 노란색 그래프를 보시면 전체적으로 줄어드는 것을 보실 수가 있습니다. 다음은 백신 공급 현황입니다. 이전까지는 리미티드 서플라이라고 해서 특정 그룹에만 맞도록 되어 있는데요. 백신 공급이 지속적으로 되면서 두 번째 스테이지인 에디셔널 서플라이, 즉 추가로 공급이 되고 있다는 스테이지로 넘어왔습니다. 여기에서 조금 더 공급이 더 활발하게 되고 수요가 줄어들면은 브로드 서플라이, 더 광범위한 공급 쪽으로 넘어가게 됩니다. 아직까지는 2단계인 에디셔널 서플라이가 되겠고요. 기존에 백신을 맞을 수 있었던 그룹, 의학계 종사자, 의사, 간호사, 그리고 장기 요양원에 계신 분들, 장기 요양원에서 근무하시는 분들, 롱텀 케어에 계신 분들이 있었고요. 다음으로는 65세 이상 그리고 16세 이상이지만 질환을 가지고 계신 분들, 그리고 얼마 전에 학교 교육시설 종사자, 버스 드라이버 분들이 추가가 되었죠. 이번에 다시 추가가 되어서 persons age 50 to 64, 즉 50세에서 64세까지 계신 분들도 백신을 맞을 수 있는 자격이 되었습니다. 이전에 이미 신청을 하신 분들은 연락이 자동으로 올 수도 있고요. 50세 이상이지만 이전에 속한 그룹에 적용이 안 돼서 지원을 안 하신 분들은 지금부터라도 백신 허브 웹사이트나 지도를 검색하셔서 신청을 하시기를 바랍니다. 현재 텍사스 내 백신 공급 현황 지도입니다. 파란색이 백신 도수가 가능한 곳이고요. 빨간색이 공급이 다 떨어진 지역인데요. 확실히 지도를 보시면 파란색 숫자가 조금 더 늘어난 것을 아실 수가 있습니다. 하지만 대도시 위주를 보면요, 아직까지 수요가 굉장히 크기 때문에 빨간색 점이 많은 것을 보실 수가 있습니다. DFW 메트로플렉스와 휴스턴 지역, 어스틴, 샌안토니오 지역은 아직까지 빨간색 점이 굉장히 많은데요. 조금만 더 외곽적으로 나가시면 파란색 점, 백신 접종이 가능한 지역이 확실히 보이고 있습니다. 백신 공급 지도는요, 계속해서 수시로 변하니까요. 제가 링크를 드릴 테니까 검색을 해보시고요. 여러분께서 계신 지역의 지도를 검색해 보시고 백신이 가능한지, 어떤 시설에서 병원인지 클리닉인지 파머시인지 검색을 해보시면 좋을 것 같습니다. 다음은 실업급여 연장에 관해서 영상을 번역을 해 드리겠습니다. 현재 많은 부분이 관심을 가지고 계시는 부분이 연장 관련인데요. 이번 주 목요일에는 특별히 뉴스 브리핑은 없었고 대신 실업급여 연장을 설명하는 영상이 새로 올라왔습니다. 제가 이 영상을 번역하여 드리고요. 특별히 제가 질문이 좀 있었던 그 부분을 커버해 드리도록 하겠습니다. This video is intended to provide brief instructions for claimants about the American Rescue Plan. Some of the updates include extended benefits for the Pandemic Emergency Unemployment Compensation (PEUC) programs, up to 49 weeks of benefits or until the program expires the week ending September 4th, 2021. PEUC provides unemployment insurance benefits to people that have exhausted regular benefits and are still eligible for benefits. Benefits for Pandemic Unemployment Assistance, PUA, have been extended and can provide up to 75 weeks of benefits or until the program expires the week ending September 4th, 2021.
The PUA program provides unemployment insurance benefits to people who met specific requirements related to COVID-19 and who exhausted or did not qualify for regular unemployment, such as independent contractors and gig economy workers, or exhausted other benefits. For the weeks ending January 2nd, 2021 through September 4th, 2021, people receiving unemployment insurance benefits due to COVID-19 will also receive an additional $300 per week from the Federal Pandemic Unemployment Compensation, FPUC. The Texas Workforce Commission is working on updating eligible claims to take advantage of the new law. We will make the necessary updates to your claim and notify you of your potential eligibility. Please ensure your contact information on the Unemployment Benefit Services System is up to date, including your home address, email address, and phone number. The majority of claimants should not have to reapply for benefits. Reapplying for benefits could cause delays by creating duplicate claims. If information is needed, TWC will contact you. If you're unemployed and currently receiving benefits, please continue to request payments every 2 weeks on your scheduled day. If your benefits have been exhausted, we will determine eligibility, send instructions, and automatically re-enroll you. If you have reached the end of your benefit year, meaning that you initially filed for unemployment in early to mid-March 2020, TWC will send instructions. All new benefits under the American Rescue Plan begin with the week ending March 20th, 2021, and are available through the week ending September 4th, 2021. For complete details, please visit texasworkforce.org. 네, 시청자 중에 한 분이 댓글을 달아주셨는데요. 2월부터 언임플로이먼트를 4주를 받았고 이번에 신청을 했는데 2주치를 했는데 1주 것만 나왔다고 왜 그런지 모르겠다고 하셨습니다. 그리고 제가 다른 분으로부터 질문을 받은 것이 있었는데요. 실업급여가 아직까지 잔액이 남아있는데 2주치가 모두 다 안 나오거나 혹은 1주치 정도만 나온 케이스도 있습니다. 다른 시청자분께서요, 직접 TWC에 전화를 해서 답변을 받았다고 하는데요. TWC에서 답변한 내용은 실업급여를 소진한 케이스라고 그럽니다. PUA의 경우는 50주를 다 소진하여서 중단될 가능성이 있는데요. 특별히 3월 초나 중순쯤에 실업급여를 신청하였으면 1년이 52주니까 현재 영상을 찍고 있는 19일, 20일 시점에서는 50주 정도면은 2월 말, 3월 초 정도에 이쯤 날짜에서 중단이 되는 시기가 어느 정도 맞을 것 같습니다. 물론 이 케이스일 수도 있고 아닐 수도 있는데요. PUA를 3월 초나 중순부터 꾸준히 받으신 분들은 50주가 되어서 소진될 가능성이 있습니다. 이러한 분들은 자동 연장이 되어서 TWC에서 가이드, 즉 지침 사항을 제공한다고 그러니까요. 별도로 새로 신청서를 작성하지 마시고 페이먼트 리퀘스트를 2주마다 계속 하실 수 있으면은 페이먼트 리퀘스트를 계속 하시고요. 그동안에 구직 활동 역시 하셔야 되시면은 정해진 숫자만큼 구직 활동을 계속 하시면 되겠습니다. 실업급여 연장권입니다. 어메리칸 레스큐 플랜 이번에 통과가 되어서 텍사스에서도 이 법안을 적용하기 위해서 현재 수정 중인데요. 케어스 액트 연장과 비슷한 식으로 진행이 된다고 보시면 되겠습니다. 별도로 작업을 하실 것은 없고요. 이전 화면에서 설명드린 대로 페이먼트 리퀘스트를 계속 하시고 구직 활동을 하시면 되겠고요. 그 전에 50주가 다 소진이 되어서 못 받으시는 분들이 계신다고 하셨죠. 그리고 다른 분들 역시 급여가 소진되신 분들은 소진된 날짜부터 새 연장 플랜이 시작하는 3월 14일 전까지는 별도로 소급 적용이 되지 않습니다. 법안 자체가 3월 14일 월요일부터 시작을 해서 9월 4일 토요일에 종료를 한다고 되었기 때문에 혹시라도 3월 전에 소진이 되신 분들은 3월 첫째 주와 3월 둘째 주에 페이를 못 받을 가능성이 높습니다. 그렇다고 하더라도 계속 페이먼트 리퀘스트를 하시고 구직 활동을 하셔야지 내가 아직까지 실직 상태이고 실업급여가 필요하다는 것을 TWC에 정보를 제공할 수 있기 때문에 중간에 못 받는 날짜가 있다고 해서 어필을 하시거나 새로 신청서를 작성하시면은 영상에서도 언급한 것처럼 오히려 진행을 더디게 할 수 있기 때문에 계속해서 페이먼트 리퀘스트만 신청을 하시면 되겠습니다. 이렇게 해서 3월 19일 날짜로 텍사스 소식을 전달해 드렸습니다.
요즘 아시안을 타겟으로 하는 헤이트 크라임이 많다고 해서 많이 걱정이 되실 건데요. 특별히 건강과 안전을 유의하시면 좋을 것 같습니다. 시청해 주셔서 감사드리고요. 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 감사합니다.